أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada pertengahan pada penghujung lah pada bulan Syawal. Jadi hari ini hari yang ke-22 pada 22 Syawal ni, 22-23. Jadi insya-Allah kita akan teruskan halaqah Al-Quran kita seperti kebiasaannya. Juga ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan taufik serta inayahnya. Alhamdulillah, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan halaqah Quran kita dengan Ummul Kitab, ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولمعلمينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوي به جناحنا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشفعنا بشفاعة القرآن والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. InsyaAllah kita membacakan dahulu pada surah Al-Mulk 30 ayat yang pertama, kemudian 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, dan kita masuk pada surah As-Sajdah, sambungan pada minggu yang lalu. Halaman 562 surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا
أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Surah Al-Kahfi halaman 293. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا
آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. InsyaAllah kita bacakan sedikit berkaitan dengan adab-adab ataupun yang disebut sebagai untuk kita berdamping dengan Al-Quran ini. Adab-adab yang perlu kita ketahui lah ataupun kita jaga. Antaranya minggu yang lalu kita kongsikan berkaitan dengan kelebihan yang disebut sebagai membaca Al-Quran secara bertajwid. Kemudian saya nak kongsikan kepada jemaah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berkaitan dengan khusyuk apabila kita membacakan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan berkaitan dengan dalil-dalil berkaitan dengan apabila kita melakukan ibadah dengan ikhlas, dengan khusyuk. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang salatnya dengan penuh khusyuk, yang maknanya menghayati atau lebih kepada mengetahui kandungan dan menghayati, di samping dia mentadabbur lah. Baik, jadi apabila seseorang itu memulakan, apabila kita hendak membacakan Al-Quran, hendaklah berada di dalam keadaan yang pertama sekali sebelum khusyuk, kita mestilah dalam keadaan bersih, bersuci. Kita mesti dalam keadaan yang suasananya tidak riuh, ataupun disebut sebagai tenang. Jadi tempat yang paling tenang ni tuan-tuan, jadi antara yang paling tenang dalam dunia ni adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kalau kita di rumah mungkin tenang, tetapi keadaan tenang itu dia tidak sama. Mungkin di rumah tenangnya lebih untuk pada rehat, untuk kepada keluarga dan sebagainya. Jadi untuk melakukan ibadah, jadi roh ataupun kekuatan bagi kita melakukan keseronokan untuk kita membacakan Al-Quran, untuk kita salat berjamaah dan sebagainya. Jadi di dalam masjid atau rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia menambah lagi ketenangan itu. Jadi dalam keadaan kita tenang, bolehlah untuk kita melakukan khusyuk atau disebut sebagai menghayati, atau dalam arti kata lain lagi, kita memberikan sepenuh perhatian. Jadi banyaklah lagi tentang yang disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan dalil apabila kita membacakan Al-Quran itu dengan khusyuk. Contohnya dalam surah An-Nisa, Allah SWT menyebutkan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Tidakkah mereka itu memikirkan, afala, apa yang terkandung ataupun yang perlu ditadabbur, yang perlu diambil, yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai satu petunjuk. Baik, jadi isi Al-Quran itu dalam surah An-Nisa Allah SWT sebut, Allah SWT berfirman tentang kenapa tidak ambil. Allah SWT memberikan satu tanya supaya kita tanya pada diri kita, atau kita belajar daripada golongan yang lalu, apabila mereka tidak mengamalkan ataupun mengambil isi dalam Al-Quran, maka yang tidak diamalkan itu ataupun yang tidak dipelajari, tidak diketahui, itu akan menjadi kelalaian. Baik, jadi firman Allah SWT lain dalam surah Sad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab ini
yang merujuk kepada Al-Quran, kami turunkan kepadamu dengan keberkatan untuk mereka yang memerhatikan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, dan supaya orang yang berakal itu mengambil i'tibar, atau disebut sebagai golongan yang berfikir. Dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran diterangkan golongan ulul albab. Baik. Jadi mempelajari Al-Quran ini satu kewajipan, supaya kita mengetahui di samping mengambil pengajaran, i'tibar orang-orang yang Allah SWT sebutkan kisah dalam Al-Quran. Contohnya tuan-tuan, kisah dalam Al-Quran ini kita paling banyak dengar. Kalau kisah-kisah Nabi, ada juga nama surah yang disebut surah-surah dengan nama Nabi Allah. Tapi Nabi Musa tak adalah dalam senarai surah. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah-kisah ini mendatangkan ibrah, pengajaran. Jadi dengan kaum-kaum Nabi yang taat, yang tidak taat dan sebagainya. Jadi kita nak ambil tahu intisari itu dengan pelajari kandungannya, tafsir. Baik, jadi di samping kita mengukuhkan bacaan Al-Quran, apa yang kita boleh usahakan untuk kita menambah baik kualiti dari sudut menghayati bacaan, untuk kita menambah baiklah khusyuk dalam pembacaan Al-Quran, baik dalam salat ataupun semasa kita membacakan Al-Quran secara tilawah. Baik, yang pertamanya, mesti tidak boleh tidak untuk kita membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Warattil Qur'ana tartila. Itu perintah yang pertama. Kemudian tajwid itu disertakan dengan keindahan dalam kita membacakan Al-Quran. Jawidu Al-Quran. Perbaikanlah bacaan Al-Quran. Al-Quran itu perlu dibaca dengan suara yang indah. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Akan tetapi bukanlah untuk kita perlu sampai belajar pandai untuk dalam membacakan dalam semua sudut lagu dan sebagainya baru kita nak membacakan. Jadi cukup untuk kita mengambil panduan, dan di samping tu kita upgrade lah, kita tambah baik dan sebagainya. Jadi untuk yang pertamanya, saya dah kongsikan kepada tuan-tuan, rasanya dah berulang jugalah. Antaranya kita perbaiki dari sudut niat kita, niat untuk kita membacakan Al-Quran. Contoh kita baca pada malam ni, kita baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tahu tak tahu makna tu, jadi kita mesti tadabbur. Yang pertamanya, niat untuk kita membacakan Al-Quran mula-mula untuk mendapatkan ganjaran, jaza, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ganjaran yang paling besar, pahala yang berupa berkat untuk kita memperoleh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kalau kita mengharapkan untuk diampunkan dosa, pun tak ada masalah. Jadi kita membaca Al-Quran untuk kita menghapuskan segala ingatan kita tentang perkara-perkara yang tidak baik, ataupun daripada kita buat perkara tak baik. Bukanlah Quran tu untuk mengisi masa kosong, tetapi ada lebih baik kita melakukan ibadah yang disebut sebagai zikrullah, membaca Al-Quran. Jadi dengan memperhatikan makna, juga merenung diri kita. Maknanya jangan tengok makna semata-mata, tapi juga kita perlu hitung apa yang kita baca dan apa yang telah kita lakukan. Jadi itu antara yang boleh menambahlah khusyuk dalam baca Al-Quran. Seterusnya, kita eloknya membaca Al-Quran ini, tuan-tuan, dalam keadaan kita berlapar. Berlapar ni maknanya perut kita selepas mungkin solat tahajud, mungkin selepas solat subuh, mungkin selepas solat maghrib, maknanya waktu perut kita masih tidak dipenuhi dengan makanan.
Jadi kita pun kurang mengantuk. Akibat itu kita boleh menghayati dengan lebih khusyuk dalam membacakan Al-Quran. Juga melakukan ibadah ini, baca Al-Quran ni seeloknya di waktu-waktu yang hening. Waktu siang mungkin kita kurang, waktu malam lebih panjang untuk kita dapat waktu kualiti yang lebih untuk kita baca Al-Quran. Contoh tuan-tuan, satu hari kita lihat subuh sampai Isyak, sampai subuh balik. Tapi masa yang paling banyak kita baca Quran waktu maghrib. Waktu maghrib. Kerana apa? Walaupun maghrib itu waktunya pendek, tetapi waktu yang pendek maghrib itu, maknanya berkatnya maghrib itu, tengok contohnya kita berlapar, perut kita masih kosong, kita pun memang niat nak melakukan ibadah, solat dan sebagainya, maknanya kita tambahlah dengan zikir, baca Al-Quran. Jadi kadang-kadang 1 jam yang tak sampai 1 jam tu cukup. Solat, solat sunat, apa lagi, baca Quran. Kalau yang menghafaz Quran tu ngulang Quran. Dibanding dengan waktu lain, waktu Isyak, kadang-kadang panjang waktunya, lebih sikit kita baca Al-Quran. Itu antara bentuk-bentuk lah untuk kita muhasabah, hitung balik. Boleh untuk kita lakukan lebih, kita kena carilah. Sebab Al-Quran ini zikrullah yang paling dianjurkan Nabi SAW. Yang paling afdal la ilaha illallah. Tapi yang paling dianjurkan setiap waktu ni kita baca Al-Quran. Jadi kita kena cari waktu yang paling kualiti, maknanya yang tidak terganggu oleh perkara lain. Baik. Kemudian antara lain untuk kita khusyuk dalam bacakan Al-Quran ini, kita bacalah mula dengan doa. Contohnya kita boleh amalkan Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Ataupun kalau tuan-tuan hafaz dah doa yang selalu kita baca ni, Allahumma nawwir bi kitabika basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani. Kalau tak hafaz sekalipun tuan-tuan, boleh baca surah Alam Nashrah, supaya Allah bagi hati kita tu terang. Jadi tapi niatnya lah, niat dan kita usahakan. Jangan pula kita baca doa tapi kita fikir benda-benda lain. Dia kena buang dari fikiran dunia dan sebagainya, kita kena korbankan. Kemudian kita kena khudu'. Khudu' ini selain daripada khusyuk, khudu' ialah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan Al-Quran. Jadi kalau kita baca tu ada sifat-sifat, contohnya rasa kesombongan, kita ada rasa mungkin kerana kita baca Quran kerana makhluk, kerana tugas, jadi dia akan hilang daripada khusyuk itu. Mungkin khusyuk tu tak penuh, sikit. Jadi contohnya pada awal pagi, dia tak ada siapa-siapa suruh kita baca Quran. Jadi waktu itu waktu yang paling khusyuk waktu kita nak baca Quran. Kemudian yang antara yang menambahkan khusyuk dalam kita nak membacakan Al-Quran ini, kita bergaul ataupun kita dekat dengan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita panggil orang soleh lah, tuan-tuan. Jadi orang soleh ini dia sentiasa banyak amalnya, istighfar, selawat, dan kalau boleh, kalau kita nak melazimi Al-Quran yang banyak, kita cari orang yang banyak baca Quran. Kalau kita cari orang yang banyak zikir, dia tak baca Quran sangat, jadi kita pun akan terinspirasi lah dengan cara dia beribadah tu. Mungkin kita nak cari tentang banyak baca Quran, kita cari orang yang selalu berdamping dengan Al-Quran. Contohnya pelajar-pelajar hafaz Quran, kan? Kita pergi ziarah mereka ke dan sebagainya, ataupun kita panggil mereka datang untuk kita sama-sama mengaji dan sebagainya. Ataupun anak-anak kita yang hafaz Quran tu, cucu dan sebagainya, suruh mereka baca dan sama-sama sebagainya. Jadi itulah galakan untuk kita sentiasa mendampingi Al-Quran dengan supaya menambah khusyuk. Baik, jadi apa hukum untuk khusyuk dalam baca Quran, tuan-tuan? Hukumnya dia tidaklah wajib, tetapi apabila kita menambah ni maknanya
kita berikan tumpuan, kita jadi sedar, maka bacaan kita itu hanyalah kita niatkan kerana Allah SWT, maka tidak ada yang lain, maka hanya kita dan kita membacakan pesanan dari Allah SWT. Baik, jadi itu antara adab-adab lah sebagai pembaca Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk ke dalam surah As-Sajdah, ada satu tips lagi, iaitu berkaitan dengan cara kita membaca untuk mendapatkan kualiti ingatan. Jadi tuan-tuan, contohlah kita baca surah Al-Kahfi, betul surah Al-Kahfi kita dah berulang kali. Ataupun kita ambil paling mudah surah Yasin. Tuan-tuan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Diingat. Jadi nak menambah ingatan itu sebenarnya kita kena tengok. Tengok ni maknanya kita tunjuk. Contoh tuan-tuan baca Yasin, ditunjuk dekat Yasin. Selagi tak habis jangan pergi ke ayat yang seterusnya. Sebab apa? Dia bergerak seiring tangan kita, mata, telinga, dan kita pun menambah rasa khusyuk dengan tadilah tenang, niat kita nak membaca. Jadi dia akan menambah pada nilai yang kita sebut pembacaan itu jelas. Maka bacaan yang jelas itu tadi akan meletakkan satu sistem di telinga kita ni, dia akan rekod. Telinga kita ni tuan-tuan, dia rekod semua. Cuma kita tak niat nak rekod, dia tak berapa nak kuat lah. Contoh kita baca, contohlah saya ambil ayat yang panjang sikit surah Al-Kahfi ni, ayat 15. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Jadi caranya tuan-tuan, kita baca ayat tu minimum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Nabi ajar macam mana hafaz, tetapi Nabi selalu ulang sebanyak 3 kali paling kurang. Al-aqal 3 kali Nabi baca ataupun Nabi sampaikan sesuatu itu kepada para sahabat. Jadi itu sebab para sahabat ni dia khusyuk, dia dengar, maka ingatan dia akan bertambah. Maknanya dia dapat. Contohnya zaman Rasulullah SAW, sahabat membaca Al-Quran dengan cara Nabi baca dulu, kemudian sahabat akan ikut. Begitu juga sehinggalah zaman pada ulama yang kita panggil ulama madhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Dia belajar dengan cara mendengar dan dia ulang semula, atau dia dengar, dia mencatatnya. Jadi itu semua teknik lah untuk kita mendapat bacaan yang berkualiti. Baik, jadi kita pergi kepada surah As-Sajdah sikit, kita sambung halaman 415. Jadi kita dah bacakan 1 sehingga 3, kita ulang semula. Kita sambunglah sedikit 4 hingga 5 ke. Kita bacakan bersama ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Baik,
3 ayat ini kalau kita nak hafal secara ni tuan-tuan, kita ulang. Tapi jangan ulang 3 ayat ni sekaligus. Kita baca satu-satu. Contohnya Alif Lam Mim. Sini ingatlah kan, Alif Lam Mim. Baik. Jadi seterusnya kita kalau boleh kita baca 3 kali lah. Kemudian kita baca Tanzilun, satu ayat ni sehingga akhir 3 kali. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. 3 kali juga. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kita ulang lagi sekali. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kita dah ulang 3 kali. Kita pun tutuplah Quran. Nama kita tutup, kita tak payah tengok. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Jadi kita kan dapat hafazan. Hafazan ni dia bacaan, tetapi tingkat bacaan yang tinggi. Maknanya tak tengok boleh baca. Kita buat juga dekat ayat yang ketiga perkara yang sama. Tetapi jangan baca semua. Satu bahagian kalau kita potong, kita ulang dulu 3 kali. Maknanya satu ayat tu habiskan dulu. Habis satu ayat, dah habis kita ulang semula. Jadi proses kita mengingat Quran ni tuan-tuan, antara kelebihannya dia menghilangkan rasa tidak tenang ataupun gundah gulana. Tapi jangan menghafal dengan cara yang kelang kabut lah. Contohnya kita nak pertandingan, kita ada tugas kena baca dengan hafazan, baru kita nak mengulang, tak boleh. Jadi kita kena buat awal, sehari sebelum atau 3 hari sebelum. Jadi contohnya nak jadi imam Jumaat, contohlah di kampung tuan-tuan dan sebagainya ada surau, nak baca surah As-Sajdah satu muka kan contoh. Dia nak baca tu boleh, tak ada masalah, tapi kena bersedia awal. Contohnya inilah, setiap minggu kita baca, kemudian kita ada sedikit hafazan. Jadi cantik. Baik. Jadi begitu juga ayat 3. Tuan-tuan potong. Am yaquluna iftarah. Ulang lagi. Am yaquluna iftarah. Lagi sekali ulang. Am yaquluna iftarah. Dah ingat kan? Kita sambung dengan bal huwal. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. Kalau tak boleh ingat panjang kat situ potonglah. Kita ulang lagi. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. Lagi sekali ulang. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. Habis dia potongan kedua ni, tuan-tuan kena ulang balik dari potongan yang pertama. Am yaquluna iftarah. Potongan kedua tu ingat balik, ulangnya dengan bal. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir. Baik, kita ambil juga potongan yang ketiga pula. Min qablika la'allahum yahtadun. Kalau cantik ni tuan-tuan, kita ulang balik. Min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Baik, jadi kita mengulang 3 kali. Min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sekali lagi. Min nadhirin
قبلك لعلهم يهتدون. Kita ulang baik dari awal, potongan pertama. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Baik. Jadi dia kalau nak dapatkan dia punya hafazan dengan pantas tu, tuan-tuan kena baca clear lah. Contohnya macam tadi, kita baca satu dengar, dan jangan terlalu panjang. Kemudian kita buatlah ulangan dari awal, ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak boleh tengok, barulah kita menghafaz. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Itu contohlah. Tuan-tuan boleh amal pada ayat lain. Baik, kita tengok ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Baik, ayat yang keempat ni kita mula dengan lafzul jalalah. Kita baca panjanglah pada kalimah. Hamzah wasal tu tuan-tuan kita baca dengan alif dengan kepala sad kecil tu kita baca dengan fathah. Allahul ladzi. Baik, kita panjangkan lam yang kedua. Allahul ladzi. Dua harakat. Kemudian ha dengan dhamma. Ha lafzul jalalah ni kita idgham dengan pada alif lam syamsiyah. Idgham iaitu kita masukkanlah hulladhi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kalimah alladzi ni kita kena ingat dengan huruf zal. Huruf zal ni makhrajnya hujung lidah di bawah gigi hadapan. Allahul ladzi. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Allahul ladzi. Jangan baca hullazi. Itu huruf zai. Jadi maknanya berubah. Alladzi di situ huruf zal. Kemudian dipanjang dengan dua harakat, iaitu alif maqsurah, ya tanpa titik itu kita panggil alif maqsurah. Kemudian khalaqas sama. Khalaqas samawati wal ard. Nak baca khalaqa ni kita jangan tekan sangat sampai jadi, contohnya hilang huruf kha tu. Jadi khalaqas, dia jadi huruf ha pula. Khalaqas, dia ada geseran yang kasar pada kha. Khalaqas sama. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Khalaqas sama. Ada orang kata macam nak buang kahak, tapi janganlah buang, sebab kita nak baca. Baik, jadi konsepnya tu geseran kasar, iaitu pada kha dengan baris fathah. Kita buka mulut. Khalaqas sama. Huruf lam selepas kha itu dibaca dengan fathah. Jadi kita baca dengan la. Khala.
khalaqas. Jangan kita baca khalaqas. Jangan ditebalkan. Lam sifatnya nipis, kecuali pada lafzul jalalah Allah. Pada kalimah Allah. Baik. Kemudian kita masukkan pada alif lam syamsiyah as-samawat. Khalaqas samawati wal ard. Tuan-tuan, 1 2 3. Khalaqas samawati wal ard. Baik, kalau kita waqaf, dia punya keadaannya dad itu di istatalah, maknanya dipanjang pada tahan nafas dad itu ard. Cuba tuan-tuan kita buat wal ard, 1 2 3. Wal ard. Kalau kita wal ard, pendek dia tak jadi. Dia sedikit lama, dalam 2 saat lah macam tu. Wal ard, dia ada ard, tapi jangan lepaskan, nanti dia jadi ard. Dia tak ada qalqalah huruf dad. Baik, jadi kalau kita sambung tidak adalah khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Jadi wama bainahuma, kita baca waw fathah, mim fathah dengan mim dipanjangkan 2 harakat. Bainahuma, bainahuma kalimahnya baina. Di huma itu dia punya dhamir. Huma, di antara keduanya, langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, dengan tempoh 6 hari. Fi dibaca dengan 2 harakat. Sittati ayyamin. Di sini sittati kita baca dengan 1 harakat. Cuma ditekanlah pada sit tu. Sittati. Jangan baca sittati. Baca sittati ayyamin. Cuba kita baca tuan-tuan daripada khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. 1 2 3. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Boleh nak berhenti kat situ? Kena ulang balik lah. Fi sittati ayyamin thum. 2 yang dengung. 1 huruf mim dengan kasrah kita baca dengan ikhfa haqiqi. Jadi kita baca ayyamin. Lidah kita angkat, 2 harakat kita dengung gunnah. Thummas, dengung dengan mim wajib gunnah. Cuba kita ulang dari fi tuan-tuan. 1 2 3. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Baik, cara bacaan pada thumma istawa itu kita tidak baca alif wasal tu. Baik, kecuali kita berhenti. Tapi jaranglah berhenti kat situ. Kita kalau berhenti kita akan mula dengan istawa. Baik, jadi thummas, kita masuk terus dengan huruf waw dipanjangkan. Tawa, jangan baca tawa. Tawa 'alal 'arsy, di atas arash. Baik. Baik, jadi huruf ain di halqi, di pertengahan. 'Alal 'arsy. Tuan-tuan kita sebutkan 1 2 3. 'Alal 'arsy. Cara waqaf untuk huruf ketiga ni, tadi kita tengok huruf dad wal ard. Dia memanjang. Kalau arsh, 'alal 'arsy, 'alal 'arsy. Huruf shin ini huruf yang dia keluar udara itu dengan merapatkan kedua gigi kita atas dan bawah. 'Alal 'arsy. Itu kita hidupkan sifat shin.
Jangan baca alal arsy. Kita waqaf tapi huruf shin berbunyi. Macam mana sifatnya tu? Alal arsy. Jangan baca alal arsy. Baik. Kemudian malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Malakum, kita baca mim fathah dengan 2 harakat. Lakum, jangan baca lakum lam tebal, kita baca nipis. Lakum, cuba tuan-tuan, 1 2, malakum. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Baik. Jadi min duni, pada lakum itu kita idgham, masuk pada mim kepada mim, iaitu mutama mithlain. Kita panggil gunnah lah, idgham gunnah. Masuk lepas tu dengung. Kum, kat mana nak tahu dengung? Bergetar pada rongga hidung, khaysyum. Rongga hidung kita tu ada tempoh getarannya dua tempoh harakat. Lakum, kalau tak getar, lakum min, baru nak dekat, nak getar kita dah masuk lakum min, dia tak jadilah gunnah. Gunnah tu dia 2 harakat. Lakum min, min tu adalah nun mati bertemu dal ikhfa, angkat lidahnya. Lakum min dunihi, cuba tuan-tuan, 1 2 3. Lakum min dunihi. Baik. Jadi huruf dal kita baca dengan dhammah 2 harakat. Nihi, ha dhamir di situ ada mad sillah qasir, pendek, 2 harakat lah. Nihi miu waliyyu. Miu kita masuk nun mati bertemu waw, idgham ma'al gunnah. Cuba kita baca tuan-tuan. Miu waliyyu, 1 2 3. Miu waliyyu. Tujuan kita buat yu miu, tu maknanya kita dah masuk idgham, cuma kita belum baca wa. Miu, kita tak baca miu. Wa tu kita tak baca terus. Ada miu tu ada gunnahnya. Itu disebut idgham, dia masuk dengan dengung. Dengungnya bersama waktu dia masuk. Sama dengan waliyyu. Cuma kena tekan sikit tuan-tuan dekat ya pada kalimah wali. Waliyyu. Cuba tuan-tuan, waliyyu. Jangan baca waliyyu, waliyyu. Waliyyu wala syafi'. Baik. Jadi huruf shin kita baca dengan 2 gigi kita dirapatkan. Syafi'. Jangan baca syafi'. Jangan baca huruf lain. Huruf fa, iaitu bawah, bibir bawah bertemu dengan gigi atas. Syafi'. Syafi'. Baik. Jadi kenapa kita boleh baca 2, 4 atau 6? Kerana bila kita waqaf, sebelum huruf yang akhir tu alif atau waw atau ya. Jadi dengan syarat huruf yang di hujung tu jangan baris atas, tanwin atas. Yakni kalau contohnya syai'a, dia akan berbunyi. Jadi kalau begini kita sebut mad arid, kita waqaf. Baik, kemudian afala tatadhakkarun. Afala dibaca dengan hamzah. Afala tatadhakkarun. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Afala tatadhakkarun. Di
sini pun ada kritikalnya juga, iaitu bila kita membacakan afala mungkin tak ada masalah, lam dibaca 2 harakat, huruf fa, makhrajnya tadilah bibir bawah bertemu gigi atas. Afala 2 harakat pada lam alif. Kemudian tatadhakkaru. Ini yang berlaku dalam pembacaan Quran ni. Kadang-kadang anak-anak kita dia akan baca, kadang-kadang kesalahannya begini. Ini contohnya tatadhakkaru. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Ataupun dia baca tatazakkarun. Dia tak ada syaddah. Ataupun dia ubah huruf zal jadi zai. Itu pun kesalahan. Jadi kita kena baca ta dengan nipis. Tatazak. Cuba tuan-tuan, 1 2 tatazak. Itu semua huruf yang tidak tebal. Tatazakkarun. Macam nak dapatkan kaf dengan syaddah yang baik. Jadi kita tahan. Tahan itu zak. Jangan kita lontar lantun kan. Dia jadi tatazak. Dia tak mati secara dia tak keluar dia punya hamasnya tu. Hamasnya apa tuan-tuan? Contoh kita sebut Allahu Akbar. Ada bunyi hamas kan? Ada bunyi keluar udara. Tapi dalam syaddah huruf kaf kita tak perlu lepaskan hamas tu. Kita tahan saja. Tadhakkarun. Jadi berlakulah syaddah dengan bacaan yang baik. Jadi kita baca balik tuan-tuan dari Allahul ladzi sampai tatadhakkarun afala tatadhakkarun. 1 2 mula. Bismillah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Baik, jadi tajwid ini bacalah dengan menunaikan hak huruf, makhraj, sifat, panjang pendek, tempat berhenti dan memulakannya semula. Baik, jadi insya-Allah moga-moga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah untuk kita terus mengamalkan sunnah Rasulullah SAW samping beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Jadi insya-Allah moga-moga kita terus dengan Al-Quran. Kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.